ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જોકે સુરત શહેર સહિત ઉપરવાસમાં સતત 4 દિવસથી વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે, જેના પગલે લીંબાદ મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં કફોડી સ્થિતિ જોવા મળી છે. કમરુનગર બેટી કોલોની સહિત 1,000 થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા છે. પાણીમાં ફસાયેલા લોકોને એનડીઆરએફની ટીમો દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે. સુરતના અનેક વિસ્તારોમાં કેડસમાં પાણી ભરાતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. શહેરમાંથી પસાર થતી ખાડીઓ ભયજનક સપાટીએ છે. ખાડીનું લેવલ વધી જતા ગટરનું પાણી બેક મારી રહ્યું છે. સુરત પાલિકાના આઈસીસી ખાતે બનાવેલા કંટ્રોલ રૂમ પરથી પાલિકા કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ નજર રાખતા હતા. આઈસીસી પરથી રાઉન્ડ ક્લોક મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે. દરમિયાન આજે વહેલી સવારથી જ પાલિકા કમિશનર શરણી અગ્રવાલ અને અન્ય અધિકારીઓ ખાડી કિનારા વિસ્તારની મુલાકાતે જઈ ખાડીની સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. આ ઉપરાંત ત્યાં પાણીનો ભરાવો થયો છે તે વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. સુરતમાં ખાડીનું લેવલ વધતા યોગી ચોક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે, તેમજ મહાવીર ચોકથી કિરણ ચોક રોડ પર જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. આસપાસની દુકાનોમાં ખાડીના પાણી ઘૂસ્યા છે. રોડ પર કેડસમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને હાલાકી થઈ છે. પાણી ભરાતા અનેક વાહનો બંધ પડ્યા છે. ભારે વરસાદને પગલે સુરતમાં जनजीवन ખોરવાયું છે. जी, आपका नाम कौन सा विस्तार है? मेरा नाम अनवर शेख। हमारा एक ग्रुप चलता है सायदा फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हम लोग यहाँ मीठी खाड़ी लिम्बायत विस्तार के अंदर है और ब्रिज के ऊपर यहाँ ब्रिज के पास में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। 5 फुट जैसा पानी हो गया और म्यूनसिपालिटी की कोई सुविधा नहीं थी। आज आए और आए भी तो एक बोट लेके आए, उसमें 2-2 कलाक लग जा रहे। हज़ारों से तादाद अंदर फंसी हुई है और अभी तक कोई सुविधा नहीं आई है। कितने परिवार का रेस्क्यू किया गया है अभी तक तो 5-6 परिवार का खाली रिसीव हुआ इधर। उसके बाद में बोट आ रहा है। एक बोट कब तक चलेगा? एक बार जाता है, 2-2 कलाक आता नहीं है। काफ़ी दिक्कत हो रही है। एसएमसी की तरफ से बूथ किट की क्या व्यवस्था की गई है? एसएमसी की तरफ से 3 दिन से पानी भरा हुआ था, आज तीसरा दिन है। आज जाके बोट आई है। 2 बार तो कंप्लेंट कर चुके हैं बोट के लिए, बोलते अभी बोट हमारे यहाँ है नहीं। जी, आपका नाम कौन सा एरिया है, क्या है? जी, मेरा नाम शेख रहीम है और रविवार करीब 6 बजे से कंटिन्यू बारिश चालू है मीठी खाड़ी के अंदर और पानी अंदर बहुत भर गया और भरते ही जा रहा है और बहुत गंदा पानी है। अभी तक हमारे को अंदर कोई सुविधा मिली नहीं है, लेकिन अब आ रही है सुविधा थोड़ी थोड़ी। कुछ लोग खाने की किट ला रहे हैं, कुछ पानी का इंतजाम भी हो रहा है अभी धीरे धीरे, लेकिन पानी अभी भी बढ़ रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेहरबानी करके अगर कुछ किसी से मदद मिल सकती है तो बढ़ाए मेहरबानी। मीठी खाड़ी वालों के लिए खास दुआ करें और जो भी कीट वगैरह है, अंदर काफ़ी लोग फंसे और अंदर कुंडी का पानी इतना गंदा आ रहा है, अल्लाह खैर करे। कितने लोग, कितने घरों में पानी भरा है और कितने लोग फंसे हैं? करीब 1500 लोग अंदर है जिनको अभी तक कोई सुविधा मिली नहीं है और 1500 फैमिली भी अंदर है जिनको अभी पानी वानी के हिसाब से कोई कुछ है नहीं और पावर भी नहीं अंदर। लोग अंदर खाने के लिए तो नहीं, लेकिन पानी पीने के लिए लोगों के लिए पानी नहीं है। पानी में फंसने के बावजूद भी उनको पीने के लिए पानी नहीं है। फायर की टीम यहाँ आई हुई है, तो स्पीकर है, किस तरह का मामला? उसमें कुछ लोग निकल रहे हैं जिनको ज़्यादा ही तकलीफ है। बाकी जो घर में फंसे बेचारे अंदर के साइड में वो फंसे ही है, क्योंकि उधर वहाँ बोट भी नहीं जा पा रही है। कितनी बोट लगी हुई है इधर? एक बोट से काम चल रहा है। 1500 रुपये बोट कैसे चलेगी? अभी क्या कहना चाहते हैं? बस यही हो कि कुछ मदद हो जाए तो बेहतर है। यहाँ के कुछ लोग हैं बेचारे कोऑपरेटर वगैरह भी, वो कर रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि सुविधा तो अंदर से ही है। यहाँ के इस्लामिक कॉर्पोरेटर कोई आए मुलाकात के? अभी फिलहाल में कोई नहीं आया है। एक बोट घूम रही है, महानगर पालिका वाले घुमा रहे हैं और हमारे लिम्बायत में पुलिस वाले हैं बेचारे, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तक कोई मदद नहीं है। कुछ लोग हैं जो फंसे जिनको निकाल रहे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हो। जी, आपનું નામ, કયો વિસ્તાર છે, શું પરિસ્થિતિ છે હાલ? મારું નામ ધેનધેન જાવેદભાઈ સબ્બીરભાઈ, હું ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો પ્રેસિડન્ટ છું। હું હાલમાં અહીંયા મીઠી ખાડીના બ્રિજ ઉપર છું અને હાલની પરિસ્થિતિ એવી છે, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા લગભગ કમરુનગર વિસ્તાર અને ફૂલવાડી વિસ્તાર, જે ખરેખર એ ઘરમાં અમે જઈને આવ્યા તો ત્યાં 3.5 થી 4 ફૂટ પાણી ઘરમાં ઓલરેડી છે અને કોર્પોરેશન તરફથી સહાય આવી રહેલી છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત પણ અહીંયા છે। અને હાલમાં એક સાહેબના કહેવા અનુસાર અહીંયા આગળ લગભગ 18 માણસોને રેસ્ક્યુઝ કરાયા જે જરૂરતમંદ હતા અને વડીલ હતા અને એમના તરફથી ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરી છે।
ને હાલમાં અમારા ટ્રસ્ટ તરફથી પણ લગભગ 4-4:30 વાગે અહીંયા એક મોટું આયોજન કરેલું છે. હાલમાં પેકિંગ થઈ રહેલું છે અને જુનેદભાઈ ઓરાવાલા તરફથી બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. જી સાહેબ, અત્રે લિંબાયતના મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં પાણીનો ખૂબ જ ભરાવો થઈ ગયેલ છે. જે બાબતને લઈને એસએમસી, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અને પોલીસ વિભાગ આ ત્રણેય વિભાગ થઈને એક સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરેલ છે, જેમાં ઇવેક્યુએશનની સાથે સાથે કેટલાકનું રેસ્ક્યુ પણ કરવામાં આવી રહેલ છે. આ અત્યારે જે પોલીસ અને જે કામગીરી કરે છે એમાં બોટમાં લઈ જઈ અને લોકોને પોતાના ઘરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી એ લોકો સેફ સ્થળાંતર કરાવી શકે. જેમાં નાના બાળકો, મહિલાઓ એને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે, અથવા જે અશક્ત અને જે બીમાર છે અથવા કોઈ પ્રેગ્નન્સી અથવા એવા કોઈ કન્ડિશનમાં છે તેમને પ્રાયોરિટીમાં લઈ અને તત્કાલ સ્થળાંતરિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આની સાથે સાથે પોલીસે લો એન્ડ ઓર્ડર માટેનો એક સંપૂર્ણ બંદોબસ્ત પણ જાળવેલ છે કે જેમાં લોકો વચ્ચે કોઈ કેઓસ ન થાય, લોકોને શાંતિથી સમજાવી અને અહીંથી રેસ્ક્યુ કરી અને ઇવેક્યુએટ કરી શકાય. આની સાથે સાથે અમે લોકો માટે એનાઉન્સમેન્ટ પણ કરી રહ્યા છીએ, જેના માટે અમે પોલીસની સાથે સાથે સ્થાનિક આગેવાનોનો પણ સંપર્ક કર્યો છે અને સ્થાનિક આગેવાનો પણ લોકોને આ બાબતે જાગૃત કરી અને સ્થળાંતરિત થવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યા છે, એમને હાકલ કરી રહ્યા છે. અને આવી રીતના સમગ્ર ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટ એક સાથેના કોર્ડિનેશનમાં રહી અને કામગીરી કરી રહ્યા છે. પબ્લિકને શું મેસેજ આપવા માંગશો લિંબાયત? તમામ લોકોને કે જે લોકો અત્યારે આ કન્ડિશનમાં સપડાયેલા છે એમને અમારી વિનંતી સાથે અપીલ છે કે આપ જે ડિપાર્ટમેન્ટની જે પણ અપીલ હોય એને માન આપી અને એને ઇવેક્યુએશનમાં સાથ આપો અને કોઈ પણ જાતની મનાઈ ન કરો. કેટલાક લોકો કોઈ કારણસર મનાઈ કરે છે, પરંતુ અમે એમને સમજાવી રહ્યા છીએ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરે છે એ એમની સેફટી માટે છે, કેમ કે હવે જો વધુ વરસાદ આવશે તો વધારે પરિસ્થિતિ કદાચ પાણી વધુ ભરાઈ જઈ શકે અને વધુ નુકસાન થવાની સંભાવના છે. એટલે અમે વારંવાર તેઓને અપીલ કરીએ છીએ અને સાથે સાથે એમને ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કે તેઓ અહીંથી નીકળે ફટાફટ. જી, આપનું નામ, કયા વિસ્તારમાં પાણી ભરાય છે, કેટલું મકાનો ડૂબ્યા છે? જી, મારું નામ જયદીપ જે ઈસરાણી છે. હું માન દરવાજા ફાયર સ્ટેશનનો ફાયર ઓફિસર છું. હાલ આપણે લિંબાયત વિસ્તારમાં મીઠી ખાડી એરિયા છે જ્યાં પાણી ભરાયા છે. મીઠી ખાડી, કમરુનગર જે વિસ્તારોમાં પાણી 1-2 માળ લગી ભરાઈ ગયેલા છે. હાલ અમારી ટીમ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરે છે ત્યાં, અને લોકોને, બચ્ચાઓને, લેડીઝોને આપણે બહાર કાઢીએ છીએ. અને હાલ લોકોને એમના ઘરો પર આપણે ફૂડ પેકેટ, ખાવાનું બધું પહોંચાડીએ છીએ. હાલમાં સર કેટલા રેસ્ક્યુ લોકોને કરાવવામાં આવ્યા છે? જી, હાલમાં આપણે અંદાજિત આપણે 15 થી 20 લોકો અને વડીલો જે બુજુર્ગ હતા એ લોકોને બધાને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલા છે. કેટલા મકાનો અંદર ડૂબાય છે પાણી? જી, આપણે અંદાજિત તો 1000 જેટલા મકાનો છે. તે દોરાન અંદર હજી ચેકિંગ ચાલુ છે, અમારી તપાસ ચાલુ છે. એસએમસી ઝોન ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અંદર હજી તપાસ બધી ચાલુ છે. જ્યાં જેટલા ઘર ડૂબેલા છે, બિલ્ડિંગો ડૂબેલી છે અને લોકો જ્યાં ફસાયેલા છે એમને બહાર કાઢીએ છીએ. આ લોકોને સ્થાન કરાવવામાં કઈ જગ્યા, કયા વિસ્તાર આપવામાં આવે? જી, હાલ એસએમસી ડિપાર્ટમેન્ટે સ્કૂલો અને બીજી અન્ય એસએમસીની જગ્યાઓ ફાળવી છે. ત્યાં ફૂડ પેકેટ, જમવાની વ્યવસ્થા અને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. હાલ પરિસ્થિતિ કેવી છે ખાડી? જી, હાલ પરિસ્થિતિ હવે નોર્મલ થતી જાય છે. કામ ચાલુ છે એસએમસીનું, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટનું નોર્મલ કરીએ છીએ. કયા કયા વિસ્તારો આટલા પાણીમાં ડૂબાય છે? જે આપણે લિંબાયત ઝોન વિસ્તારમાં આપણે કમરુનગર છે, મીઠી ખાડી છે, ડુંભાલ છે, પર્વતગામ છે, કુંભારિયા છે, આ બધા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે, જેમાં અમારી બધી જગ્યાએ એક ટીમ તૈનાત છે અત્યારે. પબ્લિકને શું મેસેજ આપવા માંગશો મીઠી ખાડી? જી, હાલ અત્યારે બધા જે ઘરમાં સ્ટે છે એ લોકો ત્યાં સેફ છે. અને જ્યાં જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે તો ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવે છે, તો અમારી સાથે તમે અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. અમે રહેવાની ને ખાવાની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. જી, અમારા ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર મોડ સાહેબ આવેલા છે, અમારા ચીફ ફાયર ઓફિસર પરીખ સાહેબ આવેલા હતા, અને મેડમ બી શાલિનીબેન અગ્રવાલ ને ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબને બધા આવેલા જ છે અહીં. जी, आपका नाम कौन सा विस्तार है? मेरा नाम अनवर शेख, हमारा एक ग्रुप चलता है सहायता फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. हम लोग यहाँ मीठी खाड़ी लिंबायत विस्तार के अंदर है और ब्रिज के ऊपर यहाँ ब्रिज के पास में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है. 5 फुट जैसा पानी हो गया और
म्यूनसिपाल्टी की कोई सुविधा नहीं थी। आज आए और आए भी तो एक बोट लेके आए, उसमें 2-2 कलाक लग जा रहे, हज़ारों से तादाद अंदर फंसी हुई है और अभी तक कोई सुविधा नहीं आई है। कितने परिवार का रेस्क्यू किया गया है अभी तक? अभी तक तो 5-6 परिवार का खाली रिसीव हुआ इधर। उसके बाद में बोट आ रहा है, एक बोट कब तक चलेगा? एक बार जाता है, 2-2 कलाक आता नहीं है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। एसएमसी की तरफ से बूथ किट की क्या व्यवस्था की गई है? एसएमसी की तरफ से 3 दिन से पानी भरा हुआ था, आज तीसरा दिन है। आज जाके बोट आई है, 2 बार तो कंप्लेन कर चुके हैं बोट के लिए, बोलते हैं अभी बोट हमारे यहाँ है नहीं। जी, मेरा नाम शेख रहीम है और रविवार करीब 6 बजे से कंटिन्यू बारिश चालू है मीठी खाड़ी के अंदर और पानी अंदर बहुत भर गया और बढ़ते ही जा रहा है और बहुत गंदा पानी है। अभी तक हमारे को अंदर कोई सुविधा मिली नहीं है, लेकिन अब आ रही है सुविधा थोड़ी थोड़ी। कुछ लोग खाने की किट ला रहे हैं, कुछ पानी का इंतजाम भी हो रहा है अभी धीरे धीरे, लेकिन पानी अभी भी बढ़ रहा है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेहरबानी करके अगर कुछ किसी से मदद मिल सकती है तो बढ़ाए मेहरबानी। मीठी खाड़ी वालों के लिए खास दुआ करें और जो भी किट वगैरह है, अंदर काफ़ी लोग फंसे और अंदर कुंडी का पानी इतना गंदा आ रहा है, अल्लाह खैर करे। करीब 1500 लोग अंदर है जिनको अभी तक कोई सुविधा मिली नहीं है और 1500 फैमिली भी अंदर है जिनको अभी पानी वानी के हिसाब से कोई कुछ है नहीं और पावर भी नहीं अंदर। लोग अंदर खाने के लिए तो नहीं, लेकिन पानी पीने के लिए लोगों के लिए पानी नहीं है। पानी में फंसने के बावजूद भी उनको पीने के लिए पानी नहीं है। फायर की टीम यहाँ आई हुई है, तो रेस्क्यू कर रहे हैं, किस तरह का मामला? उसमें कुछ लोग निकल रहे हैं जिनको ज़्यादा ही तकलीफ है, बाकी जो घर में फंसे बेचारे अंदर के साइड में वो फंसे ही है, क्योंकि उधर वहाँ बोट भी नहीं जा पा रही है। कितनी बोट लगी हुई है? एक बोट से काम चल रहा है। 1500 रुपये बोट कैसे चलेगी? क्या अभी कहना चाहते हैं? बस यही हो कि कुछ मदद हो जाए तो बेहतर है। यहाँ के कुछ लोग हैं बेचारे कोऑपरेटर वगैरह भी, वो कर रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि सुविधा तो अंदर से ही है। यहाँ के इस्लामिक कॉर्पोरेटर कोई आए मुलाकात? अभी फिलहाल में कोई नहीं आया है। एक बोट घूम रही है, महानगर पालिका वाले घुमा रहे हैं और हमारे लिंबायत में पुलिस वाले हैं बेचारे, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तक कोई मदद नहीं है। कुछ लोग हैं जो फंसे जिनको निकाल रहे थोड़ा करके, लेकिन ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हो। મારું નામ ધેનધેન જાવેદભાઈ સબ્બીરભાઈ, હું ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો પ્રેસિડન્ટ છું। હું હાલમાં અહીંયા મીઠી ખાડીના બ્રિજ ઉપર છું અને હાલની પરિસ્થિતિ એવી છે, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા લગભગ કમરુનગર વિસ્તાર અને ફૂલવાડી વિસ્તાર, જે ખરેખર એ ઘરમાં અમે જઈને આવ્યા તો ત્યાં 3.5 થી 4 ફૂટ પાણી ઘરમાં ઓલરેડી છે અને કોર્પોરેશન તરફથી સહાય આવી રહેલી છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત પણ અહીંયા છે। અને હાલમાં એક સાહેબના કહેવા અનુસાર અહીંયા આગળ લગભગ 18 માણસોને રેસ્ક્યુઝ કરાયા જે જરૂરતમંદ હતા અને વડીલ હતા અને એમના તરફથી ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરી છે। અને હાલમાં અમારા ટ્રસ્ટ તરફથી પણ લગભગ 4-4:30 વાગે અહીંયા એક મોટું આયોજન કરેલું છે। હાલમાં પેકિંગ થઈ રહેલું છે અને જુનેદભાઈ ઓરાવાલા તરફથી બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે। અત્રે લિંબાયતના મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં પાણીનો ખૂબ જ ભરાવ થઈ ગયેલ છે, જે બાબતને લઈને એસએમસી, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અને પોલીસ વિભાગ, આ ત્રણેય વિભાગ થઈને એક સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરેલ છે, જેમાં ઇવેક્યુએશનની સાથે સાથે કેટલાકનું રેસ્ક્યુ પણ કરવામાં આવી રહેલ છે। આ અત્યારે જે પોલીસ અને જે કામગીરી કરે છે એમાં બોટમાં લઈ જઈ અને લોકોને પોતાના ઘરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી એ લોકો સેફ સ્થળાંતર કરાવી શકે, જેમાં નાના બાળકો, મહિલાઓ એને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે, અથવા જે અશક્ત અને જે બીમાર છે અથવા કોઈ પ્રેગ્નન્સી અથવા એવા કોઈ કન્ડિશનમાં છે તેમને પ્રાયોરિટીમાં લઈ અને તત્કાલ સ્થળાંતરિત કરવામાં આવી રહ્યા છે। આની સાથે સાથે પોલીસે લો એન્ડ ઓર્ડર માટેનો એક સંપૂર્ણ બંદોબસ્ત પણ જાળવેલ છે કે જેમાં લોકો વચ્ચે કોઈ કેઓસ ન થાય, લોકોને શાંતિથી સમજાવી અને અહીંથી રેસ્ક્યુ કરી અને ઇવેક્યુએટ કરી શકાય। આની સાથે સાથે અમે લોકો માટે એનાઉન્સમેન્ટ પણ કરી રહ્યા છીએ, જેના માટે અમે પોલીસની સાથે સાથે સ્થાનિક આગેવાનોનો પણ સંપર્ક કર્યો છે અને સ્થાનિક આગેવાનો પણ લોકોને આ બાબતે જાગૃત કરી અને સ્થળાંતરિત થવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યા છે, એમને હાકલ કરી રહ્યા છે અને આવી રીતના સમગ્ર ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટ એક સાથેના કોર્ડિનેશનમાં રહી અને કામગીરી કરી રહ્યા છે। પબ્લિકને શું મેસેજ આપવા માંગશો લીંબાયત? તમામ લોકોને કે જે લોકો અત્યારે આ કન્ડિશનમાં સપડાયેલા છે એમને અમારી વિનંતી સાથે અપીલ છે કે આપ જે ડિપાર્ટમેન્ટની જે પણ અપીલ હોય એને માન આપી અને એના ઇવેક્યુએશનમાં
સાથ આપો અને કોઈ પણ જાતની મનાઈ ન કરો. કેટલાક લોકો કોઈ કારણસર મનાઈ કરે છે, પરંતુ અમે એમને સમજાવી રહ્યા છીએ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરે છે એ એમની સેફટી માટે છે. કેમ કે હવે જો વધુ વરસાદ આવશે તો વધારે પરિસ્થિતિ કદાચ પાણી વધુ ભરાઈ જઈ શકે અને વધુ નુકસાન થવાની સંભાવના છે. એટલે અમે વારંવાર તેઓને અપીલ કરીએ છીએ અને સાથે સાથે એમને ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કે તેઓ અહીંથી નીકળે ફટાફટ. જી, મારું નામ જયદીપ જે ઈસરાણી છે. હું માન દરવાજા ફાયર સ્ટેશનનો ફાયર ઓફિસર છું. હાલ આપણે લિંબાયત વિસ્તારમાં મીઠી ખાડી એરિયા છે જ્યાં પાણી ભરાયા છે. મીઠી ખાડી, કમરુનગર જે વિસ્તારોમાં પાણી એક બે માળ લગી ભરાઈ ગયેલા છે. હાલ અમારી ટીમ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરે છે ત્યાં, અને લોકોને, બચ્ચાઓને, લેડીઝોને આપણે બહાર કાઢીએ છીએ. અને હાલ લોકોને એમના ઘરો પર આપણે ફૂડ પેકેટ, ખાવાનું બધું પહોંચાડીએ છીએ. હમણાં હાલમાં સર કેટલા રેસ્ક્યુ લોકોને કરાવવામાં આવ્યા છે? જી, હાલમાં આપણે અંદાજિત આપણે 15 થી 20 લોકો અને વડીલો જે બુજુર્ગ હતા એ લોકોને બધાને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલા છે. કેટલા મકાનો અંદર ડૂબાય છે પાણી? જી, આપણે અંદાજિત તો 1000 જેટલા મકાનો છે. તે દોરાન અંદર હજી ચેકિંગ ચાલુ છે, અમારી તપાસ ચાલુ છે. એસએમસી ઝોન ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ અંદર હજી તપાસ બધી ચાલુ છે. જ્યાં જેટલા ઘર ડૂબેલા છે, બિલ્ડિંગો ડૂબેલી છે અને લોકો જ્યાં ફસાયેલા છે એમને બહાર કાઢીએ છીએ. આ લોકોને સ્થાન કરાવવામાં કઈ જગ્યા, કયા વિસ્તાર આપવામાં આવે? જી, હાલ એસએમસી ડિપાર્ટમેન્ટે સ્કૂલો અને બીજી અન્ય એસએમસીની જગ્યાઓ ફાળવી છે. ત્યાં ફૂડ પેકેટ, જમવાની વ્યવસ્થા અને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે. હાલ પરિસ્થિતિ કેવી છે ખાડી? જી, હાલ પરિસ્થિતિ હવે નોર્મલ થતી જાય છે. કામ ચાલુ છે એસએમસીનું, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટનું નોર્મલ કરીએ છીએ. કયા કયા વિસ્તારો આટલા પાણીમાં ડૂબાય છે? જે આપણે લિંબાયત ઝોન વિસ્તારમાં આપણે કમરુનગર છે, મીઠી ખાડી છે, ડુંભાલ છે, પર્વતગામ છે, કુંભારિયા છે, આ બધા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે. જેમાં અમારી બધી જગ્યાએ એક ટીમ તૈનાત છે અત્યારે. મેસેજ આપવા માંગતો મીઠી ખાડી? જી, હાલ અત્યારે બધા જે ઘરમાં સ્ટે છે એ લોકો ત્યાં સેફ છે. અને જ્યાં જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે તો ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવે છે, તો અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. અમે રહેવાની ને ખાવાની વ્યવસ્થા કરી રાખી છે.